सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल इस बुलेटिन दा आगाज वड्डी खबर दे नाल। वड्डी खबर हरियाणा के मुख्यमंत्री दे नाल जुड़ी हुई। खेतीबाड़ी मंत्री नूं मिले ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुलाकात हुई है नरेंद्र सिंह तोमर दे नाल मनोहर लाल खट्टर दी। किसान अंदोलन दे उत्ते ते खेती कानूनां नूं लैके चर्चा की गई है। इस मुलाकात दे विच एक दो दिनों दे विच गलबात दा रस्ता बनेगा, राह पद्धरा होवेगा। वड्डी स्टेटमेंट इस समय किसानी अंदोलन नूं लैके हरियाणा के मुख्यमंत्री दी। वो कह रहे हैं कि अगले एक दो दिन दे विच गलबात तो लैके राह बनेगा। सूबे के ताजा हालात के बारे नरेंद्र सिंह तोमर नूं उन्होंने जानकारी दी। यह भी उन्होंने वालों जानकारी दी गई। हरियाणा के विच अंदोलन नूं लैके बन रहे माहौल के उत्ते चर्चा की गई है। तो अंदाज है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाल भी मुलाकात मनोहर लाल खट्टर होरां दे वल्लों की जा सकती है। बड़ी खबर है इस समय की। खेतीबाड़ी मंत्री के नाल मुलाकात हो चुकी है, रक्षा मंत्री के नाल मुलाकात हो सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की खेतीबाड़ी मंत्री के नाल अज की डेट दे विच मुलाकात का सीधा मतलब यही है कि खेती कानून किसान अंदोलन इस मुद्दे के उत्ते लाजमी तौर पर गलबात हुई होगी। तो गलबात हुई भी है। खेतीबाड़ी मंत्री के नाल मुलाकात तो बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री के वल्लों स्पष्ट किया गया कि जी हाँ गलबात हुई है। खेती कानूनों को लैके किसानों के अंदोलन को लैके ते नाल ही वड्डी स्टेटमेंट उन्होंने वड्डा बयान यह भी दिता। एक उम्मीद की किरण जो भी मुलाकात होंदियां ने या गलबात होंदी है तो इस विचाले उम्मीद की किरण जरूर दिखती है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक दो दिनों के विच गलबात का रास्ता बनेगा, थोड़ा जिहा इंतजार करो। सूबे के ताजा हालात की ने हरियाणा के उसके बारे भी खेतीबाड़ी मंत्री नूं जानकारी दी गई। मित्रों, अभी अपने कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी से मिलने के लिए मैं आया था, क्योंकि हमको पता है जैसे किसान आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है और कुल मिलाकर के बहुत से प्रयत्न ऐसे हो रहे हैं कि आपसी बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकले। उसी में से हमको भी लोग कुछ मिले हैं, तो मिलने वालों ने जो कहा है कि उसमें से क्या रास्ता निकल सकता है, इसके ऊपर कुछ चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए। तो ऐसा बीच का रास्ता कि जो तीनों कानून हैं उसमें कुछ संशोधन किए जाए, जो ऑफर केंद्र सरकार ने दी हुई है उसी में कुछ और चीज़ें जोड़ने की बातें हुई हैं। जो इनपुट्स थे वो मैंने नरेंद्र तोमर जी को बताए भी हैं, और मैं ही नहीं और बहुत से लोग भी इसमें मध्यस्थता में जो लगे हैं उन सब से चर्चा होती है। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी केस है और मैं समझता हूं कि जल्दी एक दो दिन के अंदर कोई ना कोई बातचीत का रास्ता ऐसा बनेगा। और ये क्योंकि किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं और ख़ास करके जब कोरोना का समय चल रहा है और उधर सर्दी भी बहुत है, तो हमारी सबकी सहानुभूति भी है इस विषय को लेकर के। किसान भी हमारे अपने हैं, इसलिए एक आपस में समझ बन करके यह रास्ता इसका निकले, इस नाते से आज काफ़ी देर बातचीत हमारी। लिखित तौर पर न्योता दे सकती है, क्योंकि आज किसान कह रहे थे कि यस और नो से हम आगे बढ़ के मीटिंग करने को तैयार हैं। हाँ, लिखित तौर पर इनविटेशन कल तक जा सकता है। निश्चित रूप से अगर वो इस विषय पर आते हैं तो सरकार तो हमेशा तैयार है, क्योंकि अभी तक जो किसानों ने पहले जो कहा था कि इसको वापस लो, हाँ करो या ना करो, वो विषय चूँकि बातचीत का कोई दायरा नहीं हो सकता। बातचीत का दायरा तो ये है कि क्लॉज बाय क्लॉज जो उनकी आपत्तियां हैं वो सब सुन करके उसमें से कोई रास्ता निकलेगा। तो अगर किसान इस प्रकार की ऑफर देंगे तो निश्चित रूप से सरकार बुलाएगी और कोई ना कोई डेट तय करेगी। अभी तो जो कि सारी बातचीत बीच में चल रही है और इसका परिणाम मैं कहता हूँ ठीक निकलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, प्रधानमंत्री ने इसमें कितनी गंभीर है कि इसमें जोड़ना चाहिए? देखिए, एसवाईएल का मुद्दा बहुत पुराना एक हमारा है बना हुआ, और उसमें क्योंकि पंजाब की अपनी से है और इसमें चूँकि ज़्यादातर किसान पंजाब के हैं, तो हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि भी इस विषय को भी ज़रा गंभीरता से विचार करें। किसान किसान होता है, चाहे वो पंजाब का है चाहे हरियाणा का है। हरियाणा का किसान आज पानी की तकलीफ में बहुत ज़्यादा है और पंजाब का किसान की समस्या उस प्रकार की नहीं है, बल्कि पंजाब के किसान की समस्या तो बहुत एरिया ऐसा है जो पानी बहुत लेवल उसका ऊपर आ गया है, और ऊपर आने के कारण से उनके यहाँ फसलों का नुकसान होता है। बहुत सारा पानी जो है वो सीजन के दिनों में पाकिस्तान चला जाता है, तो वो पानी अपने देश में ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होकर के जहाँ आवश्यकता वहाँ जाए। तो इसकी एक आपसी समझ बनाने के लिए हमने इस विषय को भी रखा है सबके सामने। तो अभी चूँकि सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र सरकार ने इस विषय पर निर्णय लेना है, इसलिए हमारी तो पुरजोर मांग है कि एसवाईएल का जो नहर का जो उसकी खुदाई है सुनिश्चित की जाए। इसका विषय हम साथ जोड़े हुए। किसानों को प्रधानमंत्री बुलाया जाएगा कुछ तय हुआ? अब ये क्योंकि केंद्र सरकार के जो लोग देख रहे हैं
वो उस हिसाब से सोचेंगे। हमने जरूर कहा है कि एमिकेबली जल्दी सॉल्व हो, ये अपील हमारी सब लोगों से। प्रधानमंत्री ने पंजाबी में ट्वीट किया, पंजाबी च ट्वीट किया प्रधानमंत्री ने, और कहा कि एक बार नरेंद्र सिंह तोमर खेतीबाड़ी जो मंत्री ने उन्होंने जो चिट्ठी भेजी ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ और सुनिया जाए। ਤੁਸੀਂ पंजाब के किसानों को पंजाबी च कुछ देखो, क्योंकि नरेंद्र तोमर जी की जी चिट्ठी है वो ठीक है कि उन्होंने हिंदी च लिखी है, क्योंकि हिंदी जानने वाले सारे लोग नहीं होंगे पंजाब के, खास करके पंजाबी समझने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग ज़्यादातर संख्या च हैगे है। इस वास्ते उस चिट्ठी को पंजाबी च अगर सर्कुलेट किया जाएगा कि किसानों को पढ़ने वास्ते एक मौका मिलेगा, और हो सकता कि वो जो कुछ नवीं चीज़ां जड़ियाँ हैं वो किसानों को समझ आएंगियां। मैं अपील करना कि वो चिट्ठी को जरूर पढ़न। हरियाणा को लेकर कोई चिंता है? ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਰਤ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਵੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੈਸ ਅਤੇ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੇਗੀ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੈਸ ਨੋ ਦਾ ਗਲਤ ਮਾਇਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੈਸ ਨੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 8-9 ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਆ, 8 ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 10 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਦੋਂ। ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਰਿੰਦਰ ਰਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆੜੀਆ ਰਵਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਬਟ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਉੱਭਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕਰਨਾਲ, ਦਾਦਰੀ, ਭਿਵਾਨੀ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਯਾਨੀ ਐਸਵਾਈਐਲ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਜਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। हम यहाँ पानी के बिना पीड़ित हैं तो वो इस आशीर्वाद को हमको दें, उसी के लिए आज का उपवास। हमने उनसे आग्रह के लिए या उनके लिए सत्याग्रह किया है कि भाई ये पानी हरियाणा का हक है, ये हमको मिलना चाहिए। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤ ਸਭ ਨੂੰ ਖਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ टाइमिंग पे सवाल चुके ने। एसवाईएल के नाम पर बीजेपी सरकार पूरी तरह से किसानों को गुमराह कर रही है। पंजाब कांग्रेस ने भी
ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ SYL ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਪਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। SYL ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਦੋਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। आज तो बीजेपी का कार्यक्रम था, इन्होंने जो ये उपवास के नाम पर उपवास रखा था 10 बजे से शाम 5 बजे का था इनका, लेकिन यहाँ पर जो ही हमें पता चला कल से कि ये ऐसा नौटंकी करने वाले हैं, तो किसानों ने भी कहा चलो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं किस विषय में रख रहे हैं। हमारे मान लो किसान जो शहीद हो रहे हैं उनके ऊपर मजाक बना रखा था इन्होंने, तो हम तो सिर्फ बातचीत करने आए थे, लेकिन किसानों ये धरना नहीं है, ये उपवास है एक दिन का हमारा। हम पंजाब सरकार से ये मांग करते हैं कि दोगला चरित्र जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का है, जो कांग्रेस का दोगला चरित्र है, उसको हम उजागर करना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ तो बड़े भाई की संज्ञा देते हैं हरियाणा में आकर के, एक तरफ हमारा जो पानी SYL का उसके लिए केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार वो चाहती है कि जल्द से जल्द हरियाणा के किसानों को पानी मिले। उन्होंने कभी कोर्ट में अड़ंगा अड़ा दिया, कभी विधानसभा में बिल पास कर दिया कि हरियाणा को कोई एक बूंद भी पानी की नहीं देंगे। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟੂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਟੈਟੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਟੈਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟੈਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਟੂ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਟੈਟੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਟੈਟੂਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਟੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਟੂਜ਼ ਮੁਫਤ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 30 ਟੈਟੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਟੈਟੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੈਟੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟੈਟੂ ਹੈ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੈਟੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੈਟੂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਟੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ ਟੈਟੂਜ਼ ਨੂੰ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ ਟੈਟੂਜ਼ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਫਤ ਟੈਟੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਟੈਟੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਨਹੀਂ,
ਨਾ ਕੋਈ ਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 60 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਚਲਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18।